Hello students, a very good morning to all of you. Today let's see the continuity of the chapter, that is electrochemistry. Okay, so this will be the last part of this new syllabus chapter, that is electrochemistry. Okay, so today so far we have seen Daniel cell, that means a galvanic cell or a voltaic cell or Daniel cell and its performance, how it works, right? So now let's see one more electrochemical cell, that is called as a electrolytic cell. Okay, so this is next part of this chapter, that is electrolytic cell and electrolysis. Okay, so let's see this one, that is electrolytic cell. So in Daniel cell or voltaic cell or galvanic cell, we are aware that this is a process in which chemical energy is converted into electrical energy, right? Okay, so now opposite of that, that means the electrical energy brings about a chemical change. Are you following? So that is called as a electrolytic cell. That means the cell in which electrical energy is converted into chemical energy is called as electrolytic cell. Are you following? What is the definition? The cell in which the electrical energy is converted into chemical energy is called as electrolytic cell. Okay, so nodi electric energy na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು chemical changes ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is non spontaneous. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ರಿಫರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ when an electricity of 1.10 volt above that, if you are supplying, your Daniel cell works as electrolytic cell. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೀವೇನಾದರೂ 1.10 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಿಮ್ಮ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ impure copper. Okay, that means it is having some impurities, and this one is pure copper. Okay, ಇದು impure copper ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು pure copper rod ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now I am connecting these two electrodes to a source of electricity. Okay, that is nothing but a cell, a DC voltage cell is connected to this. Okay, see here in this process, this one is acts as anode and this electrode is acts as cathode. Okay, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ cathode, and here cathode is negative. Okay, so in this particular cell we have a solution of copper sulfate, CuSO4. Why CuSO4 means here we took copper as an electrode, right? So that's why the respective solution, that is copper sulfate. Okay, so as soon as if you pass electricity, okay, DC current pass ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ electrolysis.
What is this? Electrolysis. Electrolysis ಅಂತೇನು ಅಂದ್ರೆ when electricity is passed through a solution, when electricity is passed through a solution, the ions are the salt or the solution what you have taken, it is decomposed to ions. That means like Cu2 plus and SO4 are 2 minus. Okay, it means electrolysis means it is the process of decomposition of an electrolyte into simpler ions or substances. Are you following? So that is called as electrolysis, the process of decomposition of electrolyte into ions in an electrolytic solution or electrolytic solution. Then it is called as electrolysis. Okay, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ when we pass electricity in the form of DC, it converts ions. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Cu2 plus ions ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ Cu2 plus ions ಗೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ it becomes Cu. That means metal deposition ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ at anode what we took impure copper. Okay, always remember at anode there will be a oxidation. Okay, so at anode always there will be a oxidation means you know that is loss of electrons. When CO is decomposed to give 2 plus and 2 electrons, then it is oxidation. Okay, as soon as oxidation takes place at anode, Cu2 plus ions come to this solution, and as soon as electrolysis process started, this electrolyte is decomposed into ions, simpler ions. Okay, that is Cu2 plus and SO4 2 minus. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ Cu2 plus ions ಬಂದಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ Cu2 plus ions ಇದೆ. ಈ Cu2 plus ions ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಓಕೆ, that means at cathode you know reduction takes place. Reduction means addition of electrons, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೂ Cu2 plus ions ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ Cu2 plus ions ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಸೊ ದಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ Cu2 plus ions ಇತ್ತು, ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ Cu. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ Cu2 plus ions ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಇತ್ತಾ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ electrolytic cell and electrolysis. Now let's see the next connectivity topic of this chapter, that is quantitative aspect of electrolysis. Okay, now you have seen, so amount of substance in deposit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ amount of substance dissolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ amount of substance ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ that is quantitative. Are you following? So there will be a relation between a amount of substance deposited or decomposed or liberated in case of gases, okay, is having a relation with the amount of electricity passed through this solution. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು
ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ correlate the amount of substance deposited or decomposed or liberated with respect to amount of electricity passed through for a particular time. Okay, so this one is given in the form of laws. Those laws are called as Faraday's laws of electrolysis. Okay, it's called as Faraday's laws of electrolysis. Okay, so this gives a quantitative relation of electrolysis with respect to amount of substance. That is Faraday's laws of electrolysis, in which we have two laws. Okay, very first one, that is called as Faraday's first law. Faraday's first law of electrolysis. That is first law of electrolysis. Okay, what it says and what it relates. See, in the first law of electrolysis, that is based on Faraday's laws, is relates the amount of substance deposited or decomposed or liberated on either side of the electrode with respect to amount of electricity passed through a solution for a particular time. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Faraday's first law says that the amount of substance deposited or decomposed or liberated on either side of the electrode, either side of the electrode is directly proportional to quantity of charge passed through the electrolytic solution. Quantity of charge passed through the electrolytic solution or molten solution. ಅಥವಾ molten ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು W ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ is directly proportional to quantity of charge passed through the solution. Okay, quantity of charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು Q ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ Q means charge in coulomb. Okay, so that means W is directly proportional to Q. So ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ W is nothing but I into T. That means it's a product of current and time. So here current is in ampere, time is in seconds. Okay, so that means Q na ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, because Q is equal to I into T. Okay, so ಈಗ so W directly proportional ಇದೆ. So proportionality ನಾನು ತೆಗೆದು equality ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there will be a constant term. Okay, that will be Z. Okay, I into T. So this is the Faraday's first law of electrolysis, where W is amount of substance deposited or decomposed or liberated, I is current in terms of ampere, time is T is time in terms of second, where Z is called as electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Okay, so in Z ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹೆಸರು electrochemical equivalent. Okay, so this is W is equal to Z into I into T. Are you following? So that's it. That is Faraday's first. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Faraday's ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಿ W is equal to Z into I into T. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು Z ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗ ಇದು W ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when current in 1 ampere
okay, and t in 1 second. Are you following? When a 1 ampere of current passed through this solution for 1 second, then the amount of substance deposited is equal to electrochemical equivalent of that substance. Are you following? Electrochemical equivalent ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ amount of substance ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ when 1 ampere of current passed through the solution for 1 second. Okay, 1 second ಅಲ್ಲಿ 1 ampere of current ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ AgNO3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು AgNO3 ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು AgNO3, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ರಿಫೈನ್ ವೆನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ W is equal to 0.00118 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫೈನ್ ಎಷ್ಟು 0.00118 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ Z is equal to 0.00118 ಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ Z ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, W is equal to Z ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ it turns out to be Z, that is electrochemical equivalent. That is the meaning of electrochemical equivalent. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ when 1 ampere of current passed through the solution in 1 second is called as electrochemical equivalent. For example, Ag plus ನಿಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ Ag ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ when you pass one electron it will become Ag. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರ್ಥ ಏನು 1 mole of electron ಅಂತ 1 mole of electron. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ 1 mole of Ag plus requires 1 mole of electron for the conversion of 1 mole of silver. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 mole of electron ಬೇಕು ಏನಾಗೋದಕ್ಕೆ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು Ag ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 1 mole ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ mole nothing but it's equivalent to Avogadro constant, that is 6.023 into 10 to the power of 23. Okay, and here we have electron. Correct? Electron ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, that is 1.602 into 10 to the power of -19 coulomb. Okay, so ಈ 1 mole of electrons ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ that equals to 1 mole, that is 6.023 into 10 to the power of 23. Okay na, into charge of electron, that is 1.602 into 10 to the power of -19 coulomb. Okay, so ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 96,487 coulomb per mole. Different. Okay, so ಇಲ್ಲಿ mole inverse ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ coulomb ಇದೆ, that is coulomb mole inverse. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 96,500 coulomb per mole. Referring, so this 96,500 coulomb is nothing but 1 Faraday. 1 Faraday. Okay, 1 Faraday ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 1 coulomb of charge. Referring, so that means 1 mole of electrons ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಸೊ 1 mole of electron ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಆ 1 mole of electron ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 Faraday ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 1 Faraday. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು CO2 ಪ್ಲಸ್ ಗೆ
ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 electrons. 2 electrons nothing but 2 Faraday. 2 Faraday. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 into 96,500 ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ 1 Faraday ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 2 Faraday ಅಂದರೆ 2 into 96,500 ಕೂಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇನಾದರೂ Al3+ ಆಗಿದ್ರೆ 3 electrons ಬೇಕು. That means it is Al. Here you require 3 Faraday of charge for reducing Al3+ to Al. Are you following? So this is Faraday. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Z ಅಂದರೆ electrochemical equivalent, and here we have E ಅಂದರೆ equivalent mass. Okay, and here we have F ಅಂದರೆ Faraday's constant. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ Z is equal to E by F. Z is equal to E by F. Okay, so Z is equal to E by F ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ it is a relation between electrochemical equivalent and equivalent weight ಅಥವಾ equivalent mass of substance divided by Faraday's constant. ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ದು, ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರಿನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Z. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Z is equal to E by F. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Faraday's first law. Now let's see Faraday's second law of electrolysis. Okay, so now let's see the second law of electrolysis, that is Faraday's second law. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, the masses of different substances liberated or deposited or decomposed or dissolved by passing same amount of current, I mean electricity, through different electrolytic solutions are proportional to their chemical equivalent masses. Okay, so definition ಬರ್ಕೊಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 chambers. Okay, so this is chamber A and this is chamber B. So it is acts as cathode. Okay na, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ A and this is B, ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್, that means it is connected to positive terminal of the battery and this is negative terminal of the battery, ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು A ಅಂದರೆ ಇದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು B ಅಂದರೆ ಇದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್. ಇದು ಐರನ್ ಅಂದರೆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರದ್ದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು equivalent mass is equal to molar mass divided by valency in terms of metals. Okay, acidity in terms of base. Okay,
basicity in case of acids, okay, charge on cation in case of salts, okay, that means electrochemical equivalent, okay, electrochemical equivalent is equal to molar mass divided by valency ಇರಬಹುದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ acidity ಇರಬಹುದು ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ, basicity ಇರಬಹುದು acids ಇದ್ರೆ, okay, ಅಥವಾ charge on cation, that gives electrochemical equivalent masses, sorry, chemical equivalent masses, chemical equivalent masses, ಸರಿನಾ? ಇದು ರಿಲೇಷನ್, ಸೊ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, see here the relation, that is mass of substance, that means ಯಾರು A ಅಂತಿದ್ರೆ mass of A deposited divided by mass of B, ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ನಾನು ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, B liberated is equal to what? Equivalent mass ತಾನೆ, that means mass of A deposited ಅಥವಾ mass of B liberated is equal to equivalent mass of A divided by equivalent mass of B. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು MA divided by MB is equal to EA divided by EB ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಎರಡೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು? ಆ ಮೆಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಓಕೆ. Okay, so this is Faraday's electrolysis laws. Are you following? Now let's see the factors that affect the electrolysis. Okay, factors affects the electrolysis process. Are you following? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ. See, the first factor that affects electrolysis, that is the nature of electrolytic solution and electrode. Are you following? So ಯಾವ ಥರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ electrolytes, okay. And third one, that is ನಿಮ್ಮ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ competing ions, okay. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ions. Fourth one, over potential or over voltage, okay. So these are the four factors that affects the electrolysis, okay. So that first one, the nature of electrolytic solution and electrolyte. Second one, the concentration of electrolyte. And third, standard reduction potentials of competing ions and over potential. Let's see one by one. First one, the nature of electrolytic solution and electrodes, okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಾ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಯು ನೋ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ
ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ at anode what happens, oxidation takes place, at cathode what happens, reduction takes place. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸ್ Cu2+ ಅಂಡ್ SO4 2- ಅಯಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Cu ಇದ್ದಿದ್ದು Cu2++ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Cu2+ ಇದ್ದಿದ್ದು Cu ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, Cu2+ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಪರ್ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು? ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು Cu ಇದ್ದಿದ್ದು Cu2+ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ CuSO4ನ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟೇ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ Cu2+. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ Cu2+. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.00 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಥರ ಸೋಡಿಯಮಿನ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ -2.71 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, -2.71 ವೋಲ್ಟ್ ಇದು SRP ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಐದರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿದ್ದರೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ SRP, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ SRP ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಓಕೆ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಥರ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೈಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಲೋಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು
ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see here we have two types of solution, one concentrated H2SO4, ಇನ್ನೊಂದು dilute H2SO4. ಓಕೆ, concentrated H2SO4 and dilute H2SO4. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4, ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದರೆ 2H ಪ್ಲಸ್ SO4 2- ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದರೆ 2SO4 2- ಬರುತ್ತೆ. ರಿಫೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ S2O8 2- ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫೈನ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಫೈನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯನ್ ಏನಿದೆ SO4 2- ಇದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ H2 2H2O ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ O2 ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 4H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ರಿಫೈನ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 4H ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 2 ಎಷ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೋಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ, ಹೈಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಫೈನ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, so that potential is called as overall potential. Here we have a comparison. Let's see. Okay, so ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೋಲ್ಟಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಲ್ಟಾನ್ NaCl ಇದೆ, ಮೋಲ್ಟಾನ್ NaCl ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೋಲ್ಟಾನ್ NaCl ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ರಿಫೈನ್ ಈ Na ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ Na. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ರಿಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಇವರಿಬ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ರಿಫೈನ್ Cl ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ Cl, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Cl ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ Cl2. ರಿಫೈನ್ Cl2 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ Cl2. ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್ Cl2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗಿದು ಮೋಲ್ಟಾನ್ NaCl ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಫೈನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaCl ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಈಗೇನಾಯಿತು ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ H2O ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರೀಗ H+ ಮತ್ತು OH- ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ Na+ಗೆ ಮತ್ತು Cl-. ಇವರು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is called as over potential or over voltage. Okay, let's see those reactions. Okay, so now let's see electrolysis of dilute NaCl ಅಥವಾ brine solution. Are you following? ಈಗ NaCl ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ we have Na+ and H+ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? Those competing ions having higher SRP value will deposit or liberate first, correct? So ivribbaralli this is the highest value. So that's why hydrogen will liberate at cathode during the electrolysis of brine solution, nothing but dilute NaCl ಅಥವಾ aqueous NaCl. Are you following? So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಯಾರಾಗಬೇಕು? ಲೋಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ Cl- ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ಸರ್ OH- ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಿಗೆ ನೀವು SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Cl- ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಗಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ SRP, ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬಟ್ ನನಗೆ Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು? Cl2 ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಸ್ಟ್ನರ್ ಕೆಲ್ನರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NaOH ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವಲ್ವ, ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ E naught cell is equal to E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of concentration of product divided by concentration of reactant. If it is for single electrode, then we have 1 by concentration of metal ion. Correct? So now let's see the question. Zinc rod is dipped in 0.095 m solution of zinc sulfate. Okay, Zn at 298 Kelvin standard. Calculate the electrode potential of zinc. Okay, so E cell na kelidre. So E naught zinc kottidare esto minus 0.76. It is minus 0.76 volt. Okay na. Sari idu single electron ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so equation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು E cell is equal to E naught cell zinc 2 plus bar Zn 2 plus bar Zn minus ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು 2.303 R value 8.314 temperature 298 Kelvin divided by F it is 96,500 coulomb ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 0.0599 divided by n ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. log of concentration of
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, -0.76. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 0.095. ಸರಿನಾ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಬಾರ Zn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -0.76 ಮೈನಸ್ 0.0591 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, Zn ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 electrons ಅಂತ, 2 electrons ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 log 1 by concentration of Zn is of nothing but what, concentration of zinc Zn2 plus, that is 0.095 m. Okay, now if you solve this, that is Zn2 plus the Zn is equal to -0.76 minus. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will come 0.02955 in log of 1 divided by 0.095, it comes out as 10.526. Okay, 1 by 0.095 ಅಂದರೆ 10.526. Okay, so ನೀವು log 10.526 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ log 10.526. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಬಾರ Zn minus 0.76 into 0.02955 into log 10.526, that is 1.0224 ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 1.0224. ಸೊ ನಾವು ಈ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಬಾರ Zn minus 0.76 ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.0302 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೈನಸ್ 0.76 ಮೈನಸ್ 0.0302 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 0.79021 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 0.79021 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಟನ್ನ 13 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ -1 ಮಾಡಿ ಇಂಟು 3558 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, here we have one more question, that is based on last question only. Calculate the EMF of the cell, nothing but E cell. Okay, for this particular cell representation, you know, first irodenu anode, next irodenu cathode. Okay, Fe bar Fe2 plus, Fe2 plus in a concentration kodidare 0.6 mole. Okay, and Sn2 plus in a concentration kodidare, that is 0.2, and electrode potential of iron and electrode potential of Sn ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ E cell is equal to E0 cell minus ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ 2.203 RT divided by NF ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 0.059 ಆಗುತ್ತೆ. 0.0591 divided by N. ನೋಡಿ, F ಇರೋದು Fe2 ಪ್ಲಸ್ Sn2 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು SO ಅಂದರೆ Sn ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ N is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. log of concentration of product divided by concentration of reactant. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಫಸ್ಟಾ, ಹಾಗಾದರೆ F ಇರೋದು Fe2 ಪ್ಲಸ್ 2 electrons, ಕರೆಕ್ಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, Sn2 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು 2 electrons ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Sni, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Fe ಪ್ಲಸ್ Sn2 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Fe2 ಪ್ಲಸ್ Sn, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ Sn2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Fe2 ಪ್ಲಸ್, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರು Fe2 ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 0.6, ಇವರು 0.2. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು E cell is equal to E0 cell ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E0 cell ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode, ಕರೆಕ್ಟಾ. E0 cathode, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐರನ್ ಆ್ಯನೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡು
tin SN. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ cathode value ಯಾರು SN2 plus, that is 0.14 minus of minus 0.44. Okay na, so minus into minus into plus ಆಯಿತು. So 0.14 plus 0.44 ಅಂದರೆ that is 0.58. Okay na, ಏನಿದು E naught cell ಬಂತು ತಾನೆ. Now let's solve. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.58 minus 0.0591 divided by 2 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, log of 0.6 divided by 0.2 into 3, that is 0.6, that is log 3 value ನೋಡಿ. Okay, so now E cell is equal to 0.58 minus ನೋಡಿ 0.0591 divided by 2, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ that is 0.0295. ಓಕೆ, ಇಂಟು log 3. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ 3 ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಟ್ ಬಟನ್ನ 13 ಟೈಮ್ಸ್ ಒತ್ತಿ -1 ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 3558 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 0.4771, that is log 3 value. So now E cell is equal to 0.58 minus, so 0.0295 into 0.4771 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 0.0140 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ then E cell is equal to 0.566 ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಎನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ n is equal to 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ E naught cell ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ everything. Okay, we'll get the answer. Okay, so we have one more question. So it is based on the relation between E naught cell and equilibrium constant. That is E naught cell is equal to 0.0591 divided by n log Kc. Okay, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ E naught cell ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ equilibrium constant Kc ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, what is the formula? E naught cell